बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मूंग द बायोलॉजी लेक्चर स्टार्ट करूल द चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पागे के मूंग दो लेक्चर्स करी दी पागे के वाटर प्रॉपर्टीज मूंग पर डिटेल सर वेली जिसमें बेसिक खबर है मूंग कड़ी और यो पागे के मूंग द कार्बोहाइड्रेट इंट्रोडक्शन करो जी कार्बोहाइड्रेट सता वही मूंग सिर्फ दागे डेफिनेशन कराओ और नूर खबर है इंशाअल्लाह ताला वस्को गोरे जमू चिनन कम टॉपिक पे अगर एक क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स द कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफिकेशन बमूंग वायु और दे चिकम क्लासेस दिकम ग्रुप्स थी पदे के द्री ग्रुप्स थी अगर वन बाय वन पर डिटेल सरा स्टडी को गोरे तजदल के नजान सरवली कही चिदा कम कार्बोहाइड्रेट चिपा नेचर के मौजूद दी दाई क्लासिफाई करी दी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स दाई ग्रुप्स तक क्लासिफाई करी दी 3 ग्रुप्स तक क्लासिफाई करी दी और याद साथे कल हम यो क्लासिफिकेशन की गई अगर सपा बेसिस बांधी की गई दल के कार्बोहाइड्रेट्स कम क्लासिफिकेशन शेवे दे दारे सपा बेस बांधी शेवे दे द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स पर बेस बांधी तासुली कई द द्रीव कैटेगरीज तक क्लासिफाई शेवे दी द सपा बेसिस बांधे on the basis of number of sugar units जी सुमर नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स मौजूद दी दागी बेस पांदे द कार्बोहाइड्रेट्स 3 ग्रुप्स था या 3 कैटेगरीज था क्लासिफाई करी दी तस दलता अगर 3 कैटेगरीज बोली कही पागे के टूल ना अवल दे मानोसेकराइड दे द्वेम नंबर ची दे अगर ओलिगोसेकराइड दे ओलिगोसेकराइड और द्वेम नंबर जी कम दे अगदे पॉलीसेकाराइड अगदे पॉलीसेकाराइड जतास्त लक्षणता ददी द यूनिट्स खबर कोम दिया बदी हर एक डिटेल जुदा जुदा वायु बुरे प मोनोसेकाराइड्स की बा सुमर शुगर यूनिट्स मौजूदी जस्ट 1 प ओलिगोसेकाराइड की बद 2 न वाखला और द 10 पूरे मोनोसेकाराइड यूनिट्स मौजूदी और प पॉलीसेकाराइड की बा मोर देन 10 monosaccharide units मौजूदी गोरे द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स पर बेस पांडे दारी द्रीव कैटेगरीज तक क्लासिफाई शेदी मोनोसेकेराइड की 1 शुगर यूनिट है को ओलिगोसेकेराइड की द 2 वाला द 10 पूरी दी और पॉलीसेकेराइड की ग्रेटर देन 10 दी वस्तासु पदी के द 2 न अवलने वाली कई चिमानोसेकेराइड सतवई द मोनोसेकेराइड खबरी लग दलता डिस्कस को गोरे पदी मोनोसेकेराइड द पूरा वर्ल्ड चिदे पदी की ये वर्ल्ड दे मानो और द मानो मतलब दे 1 और बल्ट के बके दे सेकेराइड द सेकेराइड मतलब दे शुगर यूनिट सेकेराइड मतलब सरे शुगर यूनिट दे मतलब दे नुगुरई 10 कार्बोहाइड्रेट छिपागे के सुमर शुगर यूनिट्स मौजूदी जस्ट 1 शुगर यूनिट्स मौजूदी तो आगे तमंगे सवायु मोनोसेकेराइड नुतास ददी डेफिनेशन वो लिखई चिदा दिस कार्बोहाइड्रेट्स थी चिपदी के बा containing 1 sugar units चिपदी के बा सुमर शुगर यूनिट्स मौजूदी 1 शुगर यूनिट पदी के मौजूदी तो 10 कार्बोहाइड्रेट चिपागे की 1 शुगर यूनिट मौजूदी आगे तमंगे सवायु मोनोसेकेराइड वर्तवाई वस गो रेखा ददी अबाउट लग पॉइंट्स थी आवर पॉइंट्स दजान सर नोट कई बाय सीक्वेंस बनाता सु बड़ी तरीका बांध दिया दवाई गोरे लटुल न अवलने पॉइंट दारे छि मोनोसेकेराइड छि दा नॉन हाइड्रोलाइजेबल दे गोरे ददी पावलनी लेक्चर के मुंग द हाइड्रोलिसिस खबरी कड़ी व प्रोसेस न मुंग वेलु कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस गोरे जेम लेट सपोज यो मानु मर्दे डबल मानु मर्दे और डबल मार्कर चिदे डबल मानु मर्दे जेम लेट सपोज द दो मानु मर्दे देवल सर जॉइन के दल जिकल बदु देवल सर जॉइन शनु ददु न वाटर सशो रिलीज बशो कफरस का दा यूनिट और सर जॉइन के दल फर्दर बोन वाटर मॉलिक्यूल बल लॉस शो वस कल चिदा द यूनिट्स तब जदेवल न जुदा कोमा तो देता बजा वापस से एट कोमा वाटर बोट एट कोम लेट सपोज मारी तो 1 वाटर मॉलिक्यूल एट को दा यूनिट तुम्हारा जुदा को और बल वाटर मॉलिक्यूल मोto एट को दा यूनिट हुम सशो दारे दे बल न जुदा शनु द्री वाला यूनिट सशवल देव बल न जुदा शवल वस गोरे दा यो यूनिट ते लेट सपोज यो मानु मर्रे तो चिदे द बल चा सर बाइंग न दे तो कतदी द वाटर एट की नु ददी हाइड्रोलिसिस कीगी मतलब द वाटर द एडिशन पर जरिए बन दे माल फर्दर सिंपलर यूनिट्स रा कई दा खबरा दलतदा चिदा नॉन हाइड्रोलाइजेबल ने चिदा पखपल यो यूनिट ते ची यो यूनिट ते नु ददी हाइड्रोलिसिस
نه کیږي دا نان هایدرولایزیبل دی. هایدرالایسیس به دا هر هغه چا کیږي چې هغه د یو نسیوا مانومر نه جوړ شوی. نو تاسو دلته اولنې پوینټ ولیکئ چې دا مانوسکرایډ چې دی دا نان هایدرولایزیبل دی. د نان هایدرولایزیبل مطلب دا دی چې دا مونږه نشو هایدرولایز کولای، کانټ بی hydrolyzed. hydrolyzed مطلب چې د دې hydrolysis مونږ نشو کولای to simpler units. نور simpler units ته دا مونږه نشو hydrolyze کولای. یو پوینټ د دې about دا شو. اوس ګورئ مونږ دا خبره کړې وه چې د کاربوهایډریټ سویټ ټیسټ دی. نو د دې چې دا کم درې کلاسز دي په دې مانو اولیګو او په پولی سکرایډ کې د ټولو نه سویټسټ کاربوهایډریټ څوک دي؟ هغه مانو سکرایډ دي. تاسو به بیا مخکې ته وایئ چې اولیګو د دې نه لږ شان د څه دي لیس سویټ ټیسټ د دې سویټ ټیسټ د دې نه کم دی. نو تاسو ولیکئ چې دا موسټ سویټسټ کاربوهایډریټس دي. مانو سکرایډ چې دي نو دا په دې درېواړو کلاسز کې موسټ سویټسټ کاربوهایډریټس دي. او دا پوینټ ځان سره یاد وساتئ چې په دې مانو سکرایډ کې دننه بیا له ټولو نه زیات څوک سویټسټ دی؟ نو تاسو ولیکئ چې فرکټوز چې دی هغه له ټولو نه څه دی؟ موسټ سویټسټ. په پوره کاربوهایډریټس کې هم تاسو ویلی شئ او یا په مانو سکرایډ کې هم تاسو دا ویلی شئ. نو فرکټوز چې دی نو هغه څه دی؟ موسټ سویټسټ کاربوهایډریټ دی. دریم نمبر پوینټ تاسو دا ولیکئ د دې سالوبیلیټي په واټر کې. نو مانو سکرایډ چې دی نو دا موسټ سالوبل دی، اولیګو سکرایډ چې دی نو دا لیس سالوبل دی، او پالی سکرایډ چې دی نو دا په واټر کې څه دی؟ ان سالوبل دی. نو تاسو دا ولیکئ چې د دې سالوبیلیټي هم په دې درېواړو کې څه ده؟ هغه یوه ده. نو دا موسټ سالوبل دی په واټر کې. سالوبیلیټي هم څه ده؟ په واټر کې د دې سیوا ده. دلته تاسو دریم نمبر پوینټ ولیکئ. فورث نمبر پوینټ تاسو دا ولیکئ چې په دې کې به د کاربن رینج څومره وي، مطلب کاربن به پکې د څو نه د څو پورې موجود دي. نو تاسو ولیکئ چې د کاربن رینج به په مانو سکرایډ کې څو نه وي، دا به د 3 نه واخله او د 7 پورې. اوس ګورئ ښه پنځم نمبر پوینټ تاسو دا ولیکئ چې د دې مانو سکرایډ دپاره چې کوم امپیریکل فارموله یوز کیږي. امپیریکل فارموله هغه دا ده CnH2O هول n دا یو دا فارموله ده، یا تاسو داسې هم لیکلی شئ CH2O هول n داسې هم لیکلی شئ، یا دا تاسو په دې فارم کې هم لیکلی شئ CnH2nOn. دا د دې لپاره څه یوز کیږي؟ امپیریکل فارموله یوز کیږي. اوس ګورئ دا چې کومه فارموله ده د دې نه به مونږ د مانو سکرایډ پوره فارموله ډیرایو کوو. او دلته چې دا کم n دی نو n مونږ ته څه ریپرزینټ کوي؟ دا نمبر آف کاربن مونږ ته ریپرزینټ کوي. نو دا د دې لپاره څه یوز کیږي؟ امپیریکل فارموله یوز کیږي. شپږم نمبر پوینټ تاسو دا ولیکئ چې د مانو سکرایډ چې کوم په د دې چې کوم نیم دی نو د دې په اینډس کې چې کوم سفکس لګي نو د دې په نیم کې چې کوم سفکس لګي هغه به څه راځي؟ اوز راځي. د دې نیمز چې دي نو هغه به اینډ کیږي په اوز باندې. فار ایگزامپل ګلوکوز نو په اینډ کې څه راغی؟ اوز راغی. فرکټوز، ګلیکټوز او داسې نور مینوز دا ټول چې دي نو د دې په اینډ کې څه راځي؟ اوز ټکی راځي، اوز سفکس راځي. دا د مانو سکرایډ په باره کې هغه یو څو پوینټس ول چې دا به تاسو د ځان سره نوټ ساتئ. او دا چې کومه امپیریکل فارموله تاسو ته اوس یو ټیبل جوړو په هغې کې به بیا موږ د هر یو کلاس لپاره جدا جدا فارموله ډیرایو کوو. ګورئ اوس موږ دلته د کاربوهایډریټ کلاسیفیکیشن وی چې کاربوهایډریټ دریو کیټیګریز ته کلاسیفای شوی دی: مانو سکرایډ، اولیګو سکرایډ او پالی سکرایډ. په دې هر یو کلاس کې فردر بیا کلاسیفیکیشن شوی دی. په مانو سکرایډ کې هم کلاسیفیکیشن شوی دی، په اولیګو کې هم شوی دی او په پالی سکرایډ کې هم شوی دی. نو تاسو دلته ولیکئ چې اوس د لږ شانته د مانو سکرایډ د کلاسیفیکیشن خبرې کوو چې مانو سکرایډ په څه طریقه باندې کلاسیفای شوي دي. نو تاسو ټاپک ولیکئ کلاسیفیکیشن آف مانو سکرایډ. اوس ګورئ کله چې د مانو سکرایډ کلاسیفیکیشن مونږ کوو نو دا به په څه بیس باندې کوو؟ نو تاسو ولیکئ چې مانو سکرایډ چې دي مانو سکرایډ دا کلاسیفای شوي دي د څه په بیس باندې؟ classified on the basis
of دا د په بیس باندې کلاسیفای شوی دي د نمبر اف کاربن په بیس باندې او دویم نمبر چې دی هغه د فنکشنل ګروپ په بیس باندې دی کلاسیفیکیشن شوی دی. په کاربوهایډریټس کې مونږ څونه فنکشنل ګروپ ډیسکس کړول؟ دوه فنکشنل ګروپ، یو الډیهایډ او یو کیټون. نو یو د فنکشنل ګروپ په بیس باندې دی کلاسیفیکیشن شوی دی او بل د نمبر اف کاربن په بیس باندې. زه تاسو ته دوه ډیسکس کوم. وګورئ تاسو دلته ولیکئ چې on the basis of چې دا د څه په بیس باندې د فنکشنل ګروپ په بیس باندې د دې کلاسیفیکیشن څنګه شوی دی. نو ګورئ د فنکشنل ګروپ په بیس باندې د دې کلاسیفیکیشن څومره ګروپس ته شوی دی؟ 2 ګروپس ته د کلاسیفیکیشن شوی دی. اوس ګورئ دا چې کوم 2 ګروپس دي نو دلته تاسو هغه ولیکئ. یو د الډوزز، یو د الډوزز او بل د کیټوزز. مانوسکراید د فنکشنل ګروپ په بیس باندې څونه ټایپس دي؟ 2 ټایپس دي. یو د الډوزز او بل څه دي؟ کیټوزز دي. ګوره الډوزز هر هغه مانوسکراید دي چې په هغه کې کم ګروپ موجود دی؟ الډیهایډ فنکشنل ګروپ موجود دی. په الډیهایډ او په کیټون کې په کم فنکشنل ګروپ موجود دی؟ الډیهایډ فنکشنل ګروپ. او کیټوز هغه مانوسکراید دي چې په دې کې کم یو ګروپ موجود دی؟ کیټون ګروپ په دې کې موجود دی. نو هغه مانوسکراید ته موږ څه وایو؟ کیټوزز ورته وایو. اوس ګورئ تاسو دویم نمبر چې کوم کلاسیفیکیشن دی هغه د څه په بیس باندې دی؟ on the basis of number of carbon. د نمبر اف کاربن په بیس باندې تاسو د دې کلاسیفیکیشن ولیکئ چې د نمبر اف کاربن په بیس باندې د دې کلاسیفیکیشن څو ګروپس ته دی. ګورئ د نمبر اف کاربن په بیس باندې په دې کې فردر څونه ګروپس جوړ شوي دي؟ 5 ګروپس په دې کې جوړ شوي دي. د 5 ګروپس ته د نمبر اف کاربن په بیس باندې کلاسیفای شوي دي. ګورئ د ټولو نه اولنی چې کوم ګروپ په دې کې انکلوډ دی هغه دی ټرایوز. هغه سره ټرایوز دی. ګورئ ټرایوز داسې مانوسکراید ته ویل کېږي چې په هغې کې څومره کاربن موجود دي؟ اټ کنټین 3 کاربن. په دې کې به څومره کاربن موجود دي؟ 3 کاربن به په دې کې موجود دي. اوس ګورئ چې په دې کې 3 کاربن موجود دي نو د ټرایوز د امپیریکل فارمولې نه تاسو څه ډیرایو کوئ؟ مالیکولر فارمولا. ګورئ دلته یو امپیریکل فارمولا زه لیکم CnH2O هول n. دا فارمولا ما ولیکله. نو په دې کې د n په ځای څه پوټ کوئ؟ 3 پوټ کوئ. نو چې د n په ځای تاسو 3 پوټ کړو نو دا به شي C3 او دا به شي H2O هول 3. نو ګورئ C3 په خپل ځای راغی 3 چې د 2 سره ملټیپلای شي دا به شي 6 او اکسیجن سره دلته 1 دی نو 1 چې د 3 سره ملټیپلای شي نو دا به شي C3H6O3. دا به د چا فارمولا وي؟ دا به د ټرایوزز فارمولا وي. او په ټرایوز هر هغه مانوسکراید ته ویل کېږي چې په هغه کې څومره کاربن موجود دي؟ 3 کاربن پکې موجود دي. دویم نمبر چې په دې کې کوم ګروپ دی نو هغه دي ټیټروزز. هغه څه دي؟ ټیټروزز دي. نو ګورئ ټیټروزز چې دي دا داسې مانوسکراید دي چې په دې کې څومره کاربن موجود دي؟ په دې کې 4 کاربن موجود دي. او د دې لپاره چې موږ امپیریکل فارمولا ډیرایو کوو نو تاسو ولیکئ CnH2O هول n. دلته د n په ځای فوټ کوئ 4 نو دا به شي C4H2O هول 4. C4 په خپل ځای باندې راغی 4 چې د 2 سره ملټیپلای شي دا به شي 8 او دلته د اکسیجن سره 1 دی نو دا چې د 4 سره ملټیپلای شي نو دا به شي 4. نو دا C4H8O4 دا مالیکولر فارمولا شو د چا لپاره؟ د ټیټروزز لپاره. دریم نمبر چې په دې کې کم ګروپ دی نو هغه دي پینټوزز. هغه څه دي؟ پینټوز کیټګري ده په دې کې. نو پینټوزز موږ کم مانوسکراید ته وایو چې په هغې کې څونه کاربن موجود دي؟ اټ کنټین 5 کاربن. په دې کې به څونه کاربن موجود دي؟ 5 کاربن به موجود دي. او د دې امپیریکل فارمولا لږ شان ته ډیرایو کړئ نو دا به شي د n په ځای به تاسو پوټ کړئ 5 نو دا به شي C5H2O هول 5. دا 5 چې د 2 سره ملټیپلای شي دا به 10 شي او د 1 سره چې ملټیپلای شي دا به 5 شي. نو C5 په خپل ځای راغی 2 چې د 5 سره ملټیپلای شي 10 او 1 چې د 5 سره ملټیپلای شي نو هغه به شي 5. نو د دې فارمولا سره لا C5H10O5 راغله. څلورم نمبر چې کوم کیټګري په دې کې دا نو هغه څوک دي؟ هغه دي هیګزوزز. هغه څه دي؟ هیګزوزز دي. هیګزوزز داسې مانوسکراید ته ویل کېږي چې په دې کې به څومره کاربن موجود دي؟ په دې کې به 6 کاربن موجود دي.
6 कार्बन वाला monosaccharide ته موږ څه وایو هیکزوزیس ورته وایو. اوس ګورئ لکشان ته د امپیریکل فارموله ډیرایو کوي CnH2O هول n نو د C دا n په ځای څه پټ کوي 6 پټ کوي نو دا به شي C6H2O هول 6 نو C6 په خپل دی راغی 2 چې د 6 سره ملټیپلای شي دا به شي 12 او 6 چې د 1 سره ملټیپلای شي نو دا به شي 1 نو C6H12O6 دا به فارموله راشي د چا د هیکزوزیس. اوس ګورئ پنځم نمبر چې کوم کلاس ته پدې کې هغه د هیپټوزیس هغه څه دی هیپټوزیس دی. اوس ګورئ کدی هیپټوزیس ته تاسو ګورئ نو پدې کې څومره کاربن موجود دي it contain 7 کاربن پدې کې څومره کاربن موجود دي 7 کاربن پکې موجود دي. د دې لپاره چې کوم امپیریکل فارموله راځي هغه به داسې راځي CnH2O هول n نو ګورئ د n په ځای څه پټ کوي 7 نو دا به شي H2O هول 7 نو دا به شي C7 2 چې د 7 سره ملټیپلای شي دا به شي 14 او 1 چې د 7 سره ملټیپلای شي نو دا به شي 7 به شي نو C7H14O7 دا د دې لپاره سره لا مالیکولر فارمولا او دا موږ د چانه ډیرایو کړه د امپیریکل فارمولا. نو اوس ګورئ په دې فینټوزیس کې او په هیکزوزیس کې په یو ځای کې د امپیریکل فارمولا سره ایکسپشن دی. تاسو هغه ایکسپشن دلته ځان سره ولیکئ زه تاسو ته په دې کې لیکم چې د ډي اکسي رایبوز شاته موږ په کلاسیکل کنسپټ په لیمیټیشن کې موږ دا دوه خبرې ډیسکس کړې دي. د ډي اکسي رایبوز فارمولا څه ده C5H10O4 ده. نو دا چې کدا موږ د امپیریکل فارمولې نه را معلومو د پینټوزیس لپاره نو دا سره راځي 5 راځي خو د ډي اکسي رایبوز فارمولا څه ده دا نو دا چې کوم امپیریکل فارمولا ده it cannot be applied to یو په پینټوزیس کې دی ډي اکسي رایبوز او ځم نمبر ریمو هیکزوز دا غي فارمولا څه ده C6H12O5 دا نو دا هم د دې امپیریکل فارمولا نه ډیرایو کیږي دا نه چې کومه فارمولا ډیرایو کیږي هغه O6 تا C6H12O6 نو دا امپیریکل فارمولا دا موږ نشو اپلای کولای په پینټوزیس کې یو کمپاوند تا او په هیکزوزیس کې یو کمپاوند تا. نو کله چې کوم ام سی کیوز راشي نو هغه به هم تاسو په دې طریقه باندې صاف کوئ. اوس ګورئ زه تاسو ته ټیبل شانته جوړو به تاسو د دې سکرین شاټ واخلئ. د دې مانوسکرایډ د اگزامپل مطلب چې په دې مانوسکرایډ کې کم کمپاوند دي دا غي تاسو ته دلته یو ټیبل شانته جوړو هغه ټیبل په فیډرل بک کې ورکړی دی زمونږ په بک کې هغه نشته هغه ته لږ غوټ کیږي. ګورئ ښه تاسو دلته په ټیبل کې د ټولو اول ولیکئ کلاس چې کوم یو کلاس ته د مانوسکرایډ ټرایوز دی ټیټروز دی پینټوز دی هیکزوز دی. اوس په مونږه د هر یو کلاس د ټرایوز د ټیټروز د پینټوز یو به الډو فارم وایو الډو فارم مطلب چې په کوم کې الډیهایډ ګروپ ته الډوز والا فارم وایو او یو به څه وایو کیټوز والا. نو تاسو دلته ولیکئ په یو دا چې کوم کالم راځي دا به الډوز شي دا به کیټوز شي کیټوز فارم بشي او دې خو تاسو ولیکئ فنکشن چې د دې به کار صحیح. ګورئ ښه د ټولو نه اول په دې کې 15 کلاسز دي کنه یو ټرایوز دی دریم په دې کې ټیټروز دی دریم په دې کې پینټوز دی سلورم په دې کې هیکزوز دی او پنځم په دې کې څه دی هیپټوز دی اوس ګورئ ښه د ټرایوز چې کوم एग्जाम्पल दे एल्डोज फॉर्म के मतलब چې په کوم کې الډیهایډ ګروپ ته هغه تاسو دلته ولیکئ هغه څوک ته ګلیسیرل ډیهایډ دی څوک ته ګلیسیرل ډیهایډ دا یو ټرایوز دی او په دې کې کوم یو ګروپ موجود دی الډیهایډ ګروپ کې موجود دی نو دا د ټرایوز کوم فارم شو एल्डोज फॉर्म شو. په کیټوز کې فارم کې تاسو ولیکئ ډای هایډروکسی ایسیټون دا د ټرایوز سدي دا ټرایوز کیټوز والا فارم دی او تاسو ته په دې بک کې لیکلي دي چې ګلیسیرل ډیهایډ دا ټول نه سمپلیسټ مانوسکرایډ ځکه چې په دې کې نمبر اف کاربن ډیر زیات دي
कम दी टूल ने वेस्ट कार्बन बड़ी ट्रायूज की मौजूदगी वो एक ग्लेशियर एल्डिहाइड दार टूल ने सरे सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड दे पर बुक की दासिलिकली हो कदासी राशि कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन दा हम सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड दे के बदे कि हम 3 कार्बन दी हो परख दारे जी बदे कि एल्डिहाइड ग्रुप ते बदे कि सब ग्रुप ते कीटोन उनका फर्स्ट का एमसीक्यूज की राशि द टूल द सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड सुते नो बुक के ग्लेशियर एल्डिहाइड निकले दे तासो ऑप्शन बकमी हुई ग्लेशियर एल्डिहाइड भाई वस गो रही द ग्लेशियर एल्डिहाइड और द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन रोल सदे तो तासो दावली कई सीधा इंटरमीडिएट्स दी दा सदी दा द्वार इंटरमीडिएट कंपाउंड दी इंटरमीडिएट टी फोटोसिंथेसिस की और सेलुलर रेस्पिरेशन गो रही करेची फोटोसिंथेसिस की फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन पदवाणु की सीरीज ऑफ रिएक्शन परफॉर्म की गई और पद की सीरीज ऑफ रिएक्शन की नवी नवी कंपाउंड जोड़ी की और ब्या कंज्यूम की गई तो द कंपाउंड तमुंगा सवायु इंटरमीडिएट्स कम छि मंच में की जोड़ी का दोबारा कंज्यूम की गई द इंटरमीडिएट्स थी द ग्लिसरॉल एल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन द फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन की इंटरमीडिएट्स जोड़ी गई द इंटरमीडिएट्स थी जे नंबर मदल त कैटेगरी लिखली द टेट्रोज नो टेट्रोज सतवेले की गई 4 कार्बन और पर ट्रायोज की बसुना कार्बन 3 कार्बन तो ताजदल त बदी की ओली कई ददी चिकम एल्डो फॉर्म दे आगदे एरेथ्रोज और चिकम कीटो फॉर्म दे आगदे एरेथ्रोलोज एरेथ्रोलोज दरकम यो फॉर्म दे दर कीटो फॉर्म दे होस गो रही ददी एरेथ्रोज और द एरेथ्रोलोज रोल जमुंगा पबाड़ी की सरे जमुंगा बाड़ी की दे रोल निष्ठा गो रही ददी रोल चिदे अगर बैक्टीरिया की दे और द इंटरमीडिएट पर बैक्टीरिया के चिकन फोटोसिंथेसिस की याद दिन बल फोटोसिंथेसिस ने बदली द इंटरमीडिएट पर कमी ऑफ फोटोसिंथेसिस की पर बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की दा सदे इंटरमीडिएट कंपाउंड है द एरेथ्रोज और एरेथ्रोलोज द द्वार इंटरमीडिएट्स पर कम फोटोसिंथेसिस की पर बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की वस गो रही पर पेंटोज कैटेगरी की तासु चिकम एल्डोज वाला फॉर्म दे अगवली कई यवली कई राइबोज और बलवली कई डीऑक्सी राइबोज यवली को राइबोज डीऑक्सी राइबोज दा द्वार कम फॉर्मशल एल्डो फॉर्मशल और ददी चिकम कीटो फॉर्म दे जो अगदे राइबोलोज अगसरे राइबोलोज दे वस गो रही दा चिकम राइबोज और डीऑक्सी राइबोज दी राइबोज और डीऑक्सी राइबोज दी द आरएनए और द डीएनए कंपोनेंट्स थी द सदी कंपोनेंट्स थी द आरएनए और द डीएनए द चिकल तास तर दी द न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर वेमा तो न्यूक्लियोटाइड्स की दा राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर वाल तास बिया डिस्कस कवई रुचि बिया तैयारी और दा चिकम राइबोज और डीऑक्सी राइबोज द न्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट्स और न्यूक्लियोटाइड द न्यूक्लिक एसिड या द डीएनए और द आरएनए से भी मानो मर्जी द राइबोज और डीऑक्सी राइबोज द आरएनए और द डीएनए कंपोनेंट थी और राइबोलोज ता सुली कई चिदा इंटरमीडिएट टेप सकी फोटोसिंथेसिस की द इंटरमीडिएट फोटोसिंथेसिस की द फोटोसिंथेसिस की सदे इंटरमीडिएट हश सलोरम नंबर चिकम कैटेगरी दा अगतासु हेक्सोज निकले देन हेक्सोज की 6 कार्बनी पर पेंटोज की 5 कार्बनी द हेक्सोज एग्जांपल वली कई यवली कई ग्लूकोज और बलवली कई गैलेक्टोज यवली कई ग्लूकोज और बलवली कई गैलेक्टोज दा ददी सेक्सुअल एल्डो फॉर्म और ददी चिकम कीटो फॉर्म दे फ्रक्टोज अगम ऑलरेडी डिस्कस करे दा वस मुंगा पर स्ट्रक्चर किंदा डिस्कस को नुगोरे तासदल तोली के ची ग्लूकोज दत रेस्पिरेटरी फ्यूल वेले कीगी दत से वेले कीगी रेस्पिरेटरी फ्यूल दत वेले कीगी रेस्पिरेटरी फ्यूल दत से वेले कीगी जिदा यो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल दे और जमुंगा बॉडी की दी ग्लूकोज ब्रेक डाउन की सिंपलर मॉलिक्यूल्स तो ददन एनर्जी रिलीज कीगी और अगर जमुंगा बॉडी की एटीपी परफॉर्म के ब्या स्टोर करते और जमुंगा बॉडी ते एनर्जी प्रोवाइड कई जक दी तसे वेले कीगी रेस्पिरेटरी फ्यूल और वेले कीगी जेम तासुली के ची द गैलेक्टोज सरोल दे गैलेक्टोज द कंपोनेंट द मिल्क द चा कंपोनेंट द मिल्क कंपोनेंट पर मिल्क दा मौजूदी और दल तासुली के ची फ्रक्टोज फ्रक्टोज ची दे द दी सरोल दे द सेलुलर रेस्पिरेशन की इंटरमीडिएट है इट इज इंटरमीडिएट एंड सेलुलर रेस्पिरेशन पर सेलुलर रेस्पिरेशन की दा सदे इंटरमीडिएट वस गो रही
په هپټوز کې دو کمپاوند ولیکئ یو الډو فارم ولیکئ هغه د ګلوکوهپټوز او بل ولیکئ سیډو هپټولوز دا د کوم فارم شو دا د کیټوز والا فارم شو او دا دواړه تاسو ولیکئ چې دا هم څه دي په فوټوسنتھیسس کې انټرمیډیټس دي دا څه دي انټرمیډیټس دي په فوټوسنتھیسس کې اټ از دا څه دي انټرمیډیټس دي په فوټوسنتھیسس کې تاسو دې سکرین شاټ والئ د زرن ته ورانوم او د دې مخکې چې کوم خبرې دي هغه لږ ډسکس کوو ګورئ ښه د دې نه تاسو سکرین شاټ والئ دا د مانوسکرایډ د کلاسیفیکیشن او د هغو چې کوم کمپاوند الډو او کیټو والا فارم و د هغې د اگزامپل خبرې وې اوس لږ شان ته راځو د کیمیکل سټرکچر آف مانوسکرایډ اوس لږ د مانوسکرایډ چې کوم کیمیکل سټرکچر دی هغه ډسکس کوو نو تاسو دلته ولیکئ کیمیکل سټرکچر آف مانوسکرایډ chemical structure of monosaccharide ګورئ ښه کله چې دا مانوسکرایډ په ډرای فارم کې موجودي په ډرای فارم کې نو د دې په کوم سټرکچر وي اوپن چین سټرکچر وي نو تاسو دلته اولنی پوینټ ولیکئ چې کله مانوسکرایډ په کوم فارم کې په ډرای فارم کې ډرای فارم مطلب دا دی چې دوی په واټر کې دننه موجود د واټر نه بهر موجودي نو د دوی به کوم سټرکچري د دوی به اوپن چین سټرکچري او دی اوپن چین سټرکچر ته یو بل نیم ویل کېږي په ایم سی کیوز کې دا راتلی شي هغه د فیشر پروجیکشن دی اوپن چین سټرکچر ته څه ویلی کېږي فیشر پروجیکشن ورته ویلی کېږي اوس ګورئ کله چې دا مونږه واټر ته ایډ کړو دا مانوسکرایډ مونږ واټر ته ایډ کړو نو د دیو کې به په دې کې کم یو کیټیګریز دي پینټوزز او هیګزوزز دا به کم یو فارم ته کنورټ کیږي دا به رنګ فارم ته کنورټ کیږي یا به کلوز سټرکچر ته به کنورټ کیږي او د دې چې کم دا رنګ فارم دی یا سایکلیک سټرکچر دی دې ته هیورت پروجیکشن ویل کیږي څه ته ویل کیږي هیورت پروجیکشن دې ته ویل کیږي نو یو چې کله په ډرای فارم کې موجود دي نو د دې سټرکچر کم یو دی اوپن چین دی هغه ته څه ویل کیږي فیشر پروجیکشن او چې کله موږ دا واټر ته ایډ کو نو په دې کې بیا پینټوز والا کیټیګری او هیګزوز والا کیټیګری دا رنګ فارم ته کنورټ کیږي او د دې چې کوم رنګ سټرکچر دی یا کلوز سټرکچر دی هغه ته څه ویل کیږي هیورت پروجیکشن ورته ویل کیږي اوس ګورئ دلته به موږ دوه قسم رنګ فارم ډسکس کوو یو پایرانوز رنګ دی یو فیورانوز رنګ دی ګورئ تاسو دلته ولیکئ چې الډو هیګزوزز داسې هیګزوزز داسې شپږ کاربن کمپاوند چې په هغې کې کم یو ګروپ موجود دی الډو هیګزوزز دا به کم یو رنګ جوړوي دا به پایرانوز رنګ جوړوي کم یو رنګ به جوړوي پایرانوز رنګ به جوړوي چې کله موږ دا واټر ته ایډ کړو زه په دې رنګ باندې اوس لږې خبرې کوم او چې کم پینټوزز دي 5 کاربن کمپاوند دي او بیا ورپسې داسې هیګزوزز دي چې په هغې کې کم یو ګروپ موجود دی کیټون ګروپ موجود دی نو دوی به کم رنګ جوړوي دوی به فیورانوز رنګ جوړوي کم رنګ به جوړوي فیورانوز رنګ به جوړوي اوس د پایرانوز رنګ او د فیورانوز رنګ مطلب څه دی نو تاسو دلته ولیکئ چې دا پایرانوز چې دی پایرانوز دا داسې رنګ دی چې په دې کې څونه کارنرز موجود دي دا 6 کارنر یا 6 ممبر تاسو لیکلی شئ دا 6 ممبرډ یا 6 کارنر رنګ دی ټیک شو او دا چې دی دا 5 کاربن والا رنګ دی مطلب کارنرز خو په دې کې 6 دي خو په دې رنګ کې دنده کاربن څونه دي 5 کاربن دي تاسو اوس په دې کې 5 کاربن ولې دي او دویم نمبر تاسو ولیکئ فیورانوز رنګ نو فیورانوز رنګ چې دی دا 5 ممبرډ رنګ دی یا 5 کارنر رنګ دی 5 کارنر رنګ دی په دې کې به څونه کارنر موجود دي 5 کارنر به او کاربن په دې کې څونه 4 کاربن په دې کې موجود دي اوس ګورئ لږ شانته دا ډسکس کوو دلته تاسو ولیکئ یو ټولو نه اول ولیکئ د پایرانوز رنګ سټرکچر به څنګه وي پایرانوز رنګ لږ ډسکس کوئ ګورئ کله چې د پایرانوز رنګ فارمیشن کیږي نو هغه پایرانوز رنګ داسې جوړیږي ګورئ ګورئ ښه
په دې کې کارنر شمار کوي یو کارنر دا شو دا فرست نمبر کارنر دا سیکنډ نمبر کارنر دا تھرڈ نمبر کارنر فورث دا ففتھ نمبر کارنر او دا 7 نمبر کارنر شو 6 نمبر کارنر شو اوس ګورئ کارنر ټوټل څونه دي 6 کارنر دي نو تاسو دلته ولیکئ چې په دې رنګ کې کارنر څونه دي 6 کارنر دي خو کاربن به ګورئ دا 1 کاربن شو 2 3 4 5 او دا چې کوم کارنر دی نو اٹ از اکوپاید بای اکسیجن دا چا اکوپای کړی دی اکسیجن اکوپای کړی دی نو دې ته موږ څه وایو 5 کاربن رنګ ورته وایو او یاد ساتئ چې دا هیټرو سایکلیک رنګ دی کوم یو رنګ دی हेट्रो साइक्लिक रिंग दे गोरे का फर्ज का दा टोटल रिंग ची कम दे कबदी के पटूड कार्नर बांधी कार्बन मौजूद हो तो देता बबिया मुंगा होमोसाइक्लिक रिंग में उदल तो चूंकि यो पकी ऑक्सीजन ने यो कार्नर पकी बांधी पकी ऑक्सीजन मौजूद दे दागी दो जने देता मुंगा सवायु हेट्रो साइक्लिक रिंग वर्तवायु जेम नंबर तास दल तो वली कई फ्यूरानोज रिंग د فیورانوز رنګ دا سټرکچر لګ ډیسکس کې دا مزوس د هر یو سره ډراکوم تاسو سره دی سیمپل طریقو په مچ د لینیئر سټرکچر نه تاسو سایکلیک سټرکچر څنګه جوړوي او لینیئر سټرکچر به تاسو څنګه په اسانه طریقه باندې یادوي ان شاء الله اوس به دا ډیسکس کوو ګورئ فیورانوز رنګ دا شی رنګ دی موږ الریډي ډیسکس کړل چې په دې کې با کارنر شو دی 5 او کاربن په کې شو نه 4 ګورئ کارنرز په شمار کوي یو کارنر دا شو دویم کارنر دا شو تھرڈ کارنر دا شو فورث او 10 نمبر کارنر شو 5 کارنر شو نو تاسو دلته ولیکئ چې په دې کې کارنر شو نه دي 5 کارنر رنګ دی په دې کې دا 5 کارنر والا رنګ دی او کاربن په کې شو نه دي 1 2 3 4 او 5 نمبر کارنر چا کو پای کړی دی اکسیجن اکوپای کړی دی نو تاسو ولیکئ چې دا 16 کاربن رنګ دی 4 کاربن رنګ دی او دا کوم یو رنګ دی هومو دی که هیټرو تاسو دا ولیکئ چې دا کوم یو رنګ دی دا हेट्रो साइक्लिक रिंग दे ځکه چې یو کاربن په کې چا اکوپای کړی دی اکسیجن په دې کې اکوپای کړی دی ګورئ موږ دلته د اولیګو سکرایډ په بیس باندې زموږ په بوک کې یو څو اولیګو سکرایډ ورکړي دي زه تاسو ته دلته د سلور کمپاوند سټرکچر لیکم چې دا غینه ان سی کیوز راتللی شي او ان سی کیوز نه خو تاسو په مخ کې ټاپکس په اسانه باندې انډرسټینډ کولای شي اولیګو سکرایډ والا او په هغه کې بیا ډای سکرایډ ګورئ تاسو د ضرب د سلور کمپاوند سټرکچر لیکم او خپ اسانه طریقه باندې برا تاسو یادوي ګورئ تاسو دلته شپږ کاربن ډرا کړئ سلور پیری د شپږ کاربن تاسو ډرا کړئ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 او 6 ګورئ ښا دلته د ټولو اول تاسو به د ګلوکوز د سټرکچر نه د ګلیکټوز سټرکچر هم ډیرایو کوئ د مینو سټرکچر به هم ډیرایو کوئ او د فرکټوز سټرکچر به هم ډیرایو کوئ ګورئ کله چې موږ د ګلوکوز سټرکچر ډرا کوو نو تاسو دې چلو کوي چې د باټم سایډ نه پر د باټم سایډ نه پر رائټ سایډ باندې څونه ګروپ ولیکئ دی رائټ سایډ ته 3 او ایچ ګروپ پر رائټ سایډ باندې ولیکئ د هر یو کاربن سره یو او ایچ ګروپ پر رائټ سایډ باندې راغی بیا به منځ کې یو ګیپ راولئ دلته د او ایچ په ځای څه ولګوئ ایچ ولګوئ بیا دا واپس پر رائټ سایډ باندې او ایچ ولګوئ او دا سی ډبل باندې او او دا ایچ ولګوئ ځکه چې ګلوکوز کې کم ګروپ موجود دی الډیهایډ ګروپ په دې کې موجود دی ګورئ اوس چې باقي سټرکچر تاسو ډیرایو کوئ نو د هر یو کاربن سلور ویلنسي پوره کوئ ګورئ دا زبان دا شو یو دا شو یو دا شو د دې کاربن ویلنسي پوره ده 1 2 3 نو د دې سره به دې خوا څه ولګي ایچ سلور باند پوره شول 1 2 3 نو دې خوا به څه ولګي چې دلته ایچ ته نو دلته به صحیح او ایچ چې دلته او ایچ ته دلته به صحیح ایچ چې دلته او ایچ ته دلته به صحیح ایچ چې دلته او ایچ ته دې خوا به ایچ خو دلته چې دا کم ټرمینل کاربن دی نو د دې سره به یو ایچ دلته راځي ځکه ګوره 1 2 3 4 چې دا هایدروجن سره نو د ویلنسي به بیا نو پورا اوس ګورئ دلته یو بل سټرکچر تاسو ډرا کړئ دا زه دوباره لیکم دلته به د ګلیکټوز سټرکچر تاسو دلته ولیکئ چې دا کوم سټرکچر شو د ګلوکوز اوس چې تاسو د ګلوکوز سټرکچر یاد شو د ګلیکټوز سټرکچر به تاسو په اسانه باندې ډیرایو کوئ ګورئ د ګلوکوز او د ګلیکټوز فرق په کوم یو کاربن باندې دی
په کاربن نمبر 4 باندې دا د یو بل ډیفرنٹ په سیم نمبر کاربن باندې په 4 نمبر کاربن باندې په 4 نمبر کاربن باندې دا ګروپ الټه کوي د دې نه وسه جوړ شي ګیلکټوز ګوره 4 نمبر کاربن کم یو دی دا فرست کاربن سیکنډ ثرد فورث په 4 نمبر کاربن باندې دلته OH رائټ سایډ ته دی او H لیفټ سایډ ته دی په ګیلکټوز کې دا الټه کوي نو ګوره دلته به H راشي دلته په رائټ سایډ باندې OH ته دلته به H شي او دغه په لیفٹ سائड باندې H ته خو دلته براسه شي OH بشي نور باقي سټرکچر تاسو سیم ډرا کوي OH H H بیا OH H بیا OH H بیا دا H ته H او دا OH ته ٹھیک شو دا CHO مطلب C ډبل بانډډ O CH او O دا الډیهاید ګروپ راځي دریم نمبر تاسو دلته ولیکئ مینوز سوالي کوي مینوز ولیکئ نو ګورئ د ګلوکوز او د مینوز فرق په کوم یو کاربن باندې دی په کاربن نمبر 2 باندې د ګلوکوز او د مینوز فرق په سیم نمبر کاربن باندې دی په کاربن نمبر 2 باندې په کاربن نمبر 2 باندې دا ګروپ الټه کوي نو ګورئ کاربن نمبر 2 دا یو دی دا د ګلوکوز کاربن نمبر 2 دا دلته OH په رائټ سایډ دی نو الته بس شي په لیفټ سایډ باندې بشي او دلته H په لیفټ سایډ دی نو الته H شي په رائټ سایډ باندې بشي باقي اګه سیم سټرکچر تاسو ډرا کړئ درې OH رالل بیا H راغی او دا سټرکچر او دا CHO راغی نو دغه بشي OH دغه بشي H دغه بشي H دا بشي H او دا بس شي H بشي او د فرکټوز سټرکچر چې کله تاسو ډرا کوئ نو د فرکټوز سټرکچر به دې ډرا کوئ ګورئ د فرکټوز الته چونکه فرکټوز د هیګزوس کمپاوند دی کیټو فارم دی نو چې کیټو فارم دی نو پاره کې به کم یو ګروپ موجودي کیټون ګروپ په دې کې موجودي نو الته چې کم ډیفرنس راځي هغه دار ګورئ تاسو دلته 6 کاربن ډرا کوي ګورئ ها دغه سیم فارموله دا د باټم سایډ نه 3 OH ګروپ پر رائټ سایډ باندې ولیکئ بیا به منځ کې ګیپ راولئ H خو ګورئ دلته په ګلوکوز کې با چې کوم 5 نمبر کاربن دلته OH او H موجود دي خو په دې کې دلته یاد ساتئ چې په سیکنډ نمبر کاربن باندې 1 2 په دې کې کوم یو ګروپ موجود دی کیټون او دلته په رائټ سایډ باندې OH راځي دلته به H راځي او دلته به H راځي دغه شان دي دلته H دا H بیا H بیا OH بس دا چا سټرکچر شو دا فرکټوز سټرکچر شو اوس ګورئ د دې فرکټوز دا چې کوم لینیر اوپن چین سټرکچر ما تاسو ته ډرا کړل د دې نه به اوس تاسو سایکلیک سټرکچر جوړوئ فایرنوز رنګ او فیورنوز رنګ به تاسو جوړوئ ګورئ کله چې د فایرنوز رنګ فارمیشن کې زه تاسو ته یو دلته ډیسکس کوم زم لیټ سپوز ګلوکوز مې راغستو C ډبل بانډډ OH د دې نه د سایکلیک سټرکچر فارمیشن زکوم هغه په دې طریقه باندې کې ګورئ چې تاسو ته اسانه طریقه خیم پاغه اسه چې دا لینیر سټرکچر د یاد ول نو سایکلیک سټرکچر په اسانه باندې تاسو ډیرایو کوئ ګورئ ښا د څه چل وشي چې دا کم سیکنډ لاست کاربن دی سیکنډ لاست کاربن د OH ګروپ ولګي او د دې ډبل بانډ سره سو کی ریاکشن وکي کله چې د دې ډبل بانډ سره ریاکشن وکي نو دا ډبل بانډ په دې کې دا دویم نمبر چې کوم بانډ دی دا مات شي نو د دې کاربن سره ګورئ د دې کاربن سونه ویلنسیز ول 1 2 3 او 4 د کمپلیټ ول خو چې کله یو بانډ مات شو نو د ویلنسي څه شو خالی شو نو دلته د سره کوم ګروپ راغی دا OH ګروپ د دې نه په دغه شي دلته راغی او د باقي سټرکچر وګورئ دا تاسو ته په سایکلیک فارم کې لیکم ګورئ ښا دا او راغی پایرنوز رنګ به جوړي ګلوکوز نو ګورئ دا چې کوم اولنې نمبر کاربن دی ګورئ دا کاربن او اکسیجن باندې تر راغی ګورئ دا کاربن شو او دا سنگل باند اکسیجن شو او یو د سره H راغی او بل د سره OH راغی نو دا تاسو دلته ولیکئ H او OH یاد ساتئ کپه دی اولنې نمبر کاربن باندې د OH دا پوزیشن اپورډ او ډاونورډ دا به آیسومر دي د دې تاسو خبره کومه خو دې ته وګورئ چې کوم یو ګروپ په لیفټ سایډ باندې موجود دی هغه به ان سایډ د رنګ لګي او چې کوم په رائټ سایډ موجود دی هغه به آوټ سایډ د رنګ لګي ګورئ
दलता दा सेम नंबर कार्बन ना गए दा सेकंड नंबर कार्बन ना गए तो सेकंड नंबर कार्बन सरे दलता OH थे और H थे H पकन साइड दे पर लेफ्ट साइड तो दा बसे वो लगी दा बगैर वो लगी दा H और OH बसे वो लगी डाउनवर्ड वो लगी द रिंग न बाहर वो लगी द्रेम नंबर कार्बन तक गोरी दलता पर लेफ्ट साइड बानी सूखते OH थे दा OH बगैर वो लगी H पलांदे वो लगी 4 नंबर कार्बन तक गोरी दलता OH थे और H थे होस गोरे दाजिकम द कार्बन नंबर 4 दाजी दा द्वाण ग्रुप द रिंग न बाहर राजी ची द्वाण ग्रुप द रिंग न बाहर राजी नु दा लेफ्ट साइड वाले बबियाख कते लगी नु दा सर आगे H रागे और दा सर आगे OH रागे पर ग्लूकोज की वस्ती पिंजम नंबर कार्बन तो गोरी दा शेम नंबर कार्बन दे पिंजम ददन OH तले दे द फर्स्ट ग्रुप द फर्स्ट नंबर कार्बन सर रिएक्शन करे नु ददे सर सिर्फ हाइड्रोजन पादी शेवे दे और हा हाइड्रोजन मुंगा दलता पद्दी सी तरीका बांधी रिप्रेजेंट को और दा जिकम शपगम नंबर कार्बन दे द आउटसाइड ऑफ द रिंग दे दामुंगा द CH2OH लिखो नु दा जिकम रिंग रागे दा फायरनोज रिंग दे और दा रकम यो मॉलिक्यूल दे द ग्लूकोज नु दी ता सुनी कई दा दे ग्लूको पायरनोज रिंग सा ग्लूको पायरनोज रिंग दे दा कम यो रिंग दे ग्लूको पायरनोज रिंग दे वस गोरई गदी बाकी नूर मॉलिक्यूल द पारा हम तासु द सेम तरीका बांधी द साइक्लिक स्ट्रक्चर डिराइव कई और द साइक्लिक स्ट्रक्चर पर बेस पर जब मख्ती दिया मुंग ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड दा एक्सप्लेन को गोरे द ग्लूकोज स्ट्रक्चर मुंगा मेंशन को अल्टा ओलिको दावस गोरे हा that was the galactose structure दे तो the galactose the para ring structure derive कई गोरे द का pyranose ring ड्रा कई ठीक शो द कार्बन नंबर फर्स्ट रागे तो फर्स्ट नंबर कार्बन द गोरे द सर HOH बराजी फर्स्ट नंबर कार्बन कदा तासु अपसाइड डाउन कदा OH अप लिखे H डाउन लिखे बदी की लक्षांत खबर दाता डिस्कस को मोस सेकंड नंबर कार्बन तक गोरी दलता H पकम यो का साइड बांध दे पर लेफ्ट साइड नुदा पर रिंग की दंड वाली कई H और दा OH पर राइट साइड बांध दे डाउन वाली कई दलता द्रेम नंबर कार्बन तक गोरी पदी की OH पकम साइड बांध दे पर लेफ्ट साइड बांध दे नुदा OH बर वाली कई और H लांदे वाली कई 4 नंबर कार्बन तक गोरी 1 2 3 के लग कंफ्यूज हुआ द सेकंड नंबर कार्बन दे नूडल का H बराबर लगी दो सही दे 4 नंबर कार्बन की गोरे H और OH डबल तो गोरे OH पर कम साइड बांध दे पर लेफ्ट साइड बांध दे द OH पा कम जे लगी द OH पा कत लगी और राइट साइड वाला बस लगी अपवर्ड बलेगी पिंजम नंबर कार्बन ना चिकम OH ग्रुप वागा द फर्स्ट नंबर कार्बन सर रिएक्शन करे नूडल तो बरेदी सर हाइड्रोजन वालेगी और द CH2OH रागे नु दा द चार पारा रिंग रागे दा पायरनोज रिंग दा चार पारा दे गैलेक्टोज द पारा नु दा कमी और रिंग शो गैलेक्टो पायरनोज रिंग शो गैलेक्टो पायरनोज रिंग शो वस गो रेखा द ग्लूकोज गैलेक्टोज और द फ्रक्टोज साइक्लिक स्ट्रक्चर या दोल पकार दी द कजम द पारा लाजिमी दी वस गो रे द फ्रक्टोज दे स्ट्रक्चर तता सु गो रे द स्ट्रक्चर तता सु द फ्रक्टोज से डिराइव कई रिंग फॉर्म गो रे तो फ्रक्टोज के दल्त जिदा कब सेकंड लास्ट कार्बन दे दल्त बदे द दी यो कार्बन सरा द डबल बॉन्ड सर रिएक्शन कई तो जिकर दी द डबल बॉन्ड सर रिएक्शन वो कोनो गोरे दा बदी सी गोरे CO और देखो बसराशी OH बराशी दरा सर दल्त H निष्ठा तो गोरे दरा जिकम रिंग फॉर्म दे आगा बदा सी राशि द फ्यूरानोज रिंग दे गोरे दा चिकम पदी की पर रिंग की चिकम दा कार्बन दे दा पर रिंग की दंदर आगे द सेकंड नंबर कार्बन पर रिंग के रागे और दा चिकम अवलने कार्बन दे तो दे द रिंग नसर राजी बाहर राजी तो दूर द दी कार्बन सरा द रिंग न बाहर यो CH2OH दा दे और यो दरे सर कम ग्रुप पे OH ग्रुप पे द दी बल कार्बन तो गोरे दरे सर H OH पर राइट साइड बांध दे पर लेफ्ट साइड बांध दे दा दंड वाला गोई और H डाउनवर्ड वाला गोई ब्या दल तप लेफ्ट साइड बाने सूखते H थे दल तप रिंग दंदा H और OH 4 नंबर कार्बन तक गोरे
da 4 number ne de gur par ring dan da 4 number de da this is 1 2 3 4 au ci tuli sabe da 4 da 5th number carbon de to 5 number carbon ta sil to gur h pa kam side bandi de pa left side bandi de to da bashi h au bia sare da dina ga oh da dina ga oh da bar carbon sare reaction kare re to dare sare slip sara gai dare sare tasu wali kai dare sare slip de h au delta sare CH2OH अष्टगम नंबर कार्बन हम सरे द रिंग न बाहर दे तो द रिंग स्ट्रक्चर रा गरे चारा पारा द फ्रक्टोज द पारा तो पदी तरीका वा में बता सकवई द रिंग स्ट्रक्चर द लीनियर स्ट्रक्चर में बता स्टडी रा कोई क्लोज स्ट्रक्चर या रिमाना पदी द फ्रक्टोज पदी रिंग फॉर्म किया द गैर शो द दी कम नेम दे द फ्यूरानोज रिंग दे और द फ्रक्टोज दे नुतास दलतोली कई सीधे तो बकम रिंग में लेकी की फ्रक्टो फ्यूरानोज रिंग बदेता वेले की वस गुरई जमू बबुक की दलता यो द्वा टर्मिनोलॉजीज वर्कड़ी दी मानो सकराइट पर केस की यो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे और यो स्टीरियो आइसोमेरिज्म दे खुद ज्यादातर दी एकेडमीज की दा चिकम नोर आइसोमेरिज्म दे लका एनोमर्शु एपिमर्शुअल दगा हम डिस्कस कई तो दा लक्षांत डिस्कस को गुरई द टूल न अवल तास वली कई ची आइसोमेरिज्म सतवेले की गी ब्या बदे दी चिकम फर्दर द तास दा डेर यो लेंथ ये टॉपिक ते खुदलते पब्लिक की वर्कड़ी दी नो जतास तरह डिस्कस कुम गोरे आइसोमेरिज्म दे योदिसी प्रासिस दे चिपदी के बदवा या दद्वो ने सेवा कंपाउंड्स ददिउबा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले ददिउबा मॉलिक्यूलर फार्मूले सही सेम भाई खुद ददिउबा डिफरेंट स्ट्रक्चर ददिउ स्ट्रक्चरल फार्मूले या स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज बदयो बल ददिउ सही अगबा बदली तो दी प्रोसेस तमुंगा सवायु दश फिनोमिना चिपागे की द्वा या द्वो ने सिवा कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम ही खुद दिउ स्ट्रक्चर देवबल ने सही और प्रॉपर्टीज देवबल ना बदली दिस फिनोमिना तमुंगा सवायु आइसोमेरिज्म वर्तवायु और जाची कम कंपाउंड्स दी मुद्दी तो समय में की द कंपाउंड इज कॉल्ड आइसोमर्स द कंपाउंड से लेकी की आइसोमर्स लेकी की वस गोरे दाची कम आइसोमेरिज्म दे the further classification शेवरे और हाँ क्लासिफिकेशन द सेकंड ईयर केमिस्ट्री पोर्शन दे जता से सिर्फ आ क्लासिफिकेशन दल तलब डिस्कस को पागे की ब्याज हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म सरकार दे पदी की यो दे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म यो कम आइसोमेरिज्म दे कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दे और द्वेम पदी की सरे स्टीरियो आइसोमेरिज्म दे The deconstitutional, there are further pinza types थी तासोली कई 4 5 यो दे चेन आइसोमेरिज्म यो दे पोजीशन आइसोमेरिज्म यो दे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म यो दे टाटोमेरिज्म और बल्ले मेटामेरिज्म सरे मेटामेरिज्म द पिंजा टाइप्स थी दी कॉन्स्टिट्यूशनल और देयर इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर व्यासोना टाइप थी टू टाइप्स यो दे कन्फिगुरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म और बल सरे कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म ददी कन्फिगुरेशनल फर्दर ब्या दो किस्म ने दी यो दे जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म और बल दे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जमुन कार सिर्फ स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिफाइन कॉल दी और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ब्या द चासरिज्म कर दे द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सरा गुरे टाजल तोरी कई कि द स्टीरियो आइसोमेरिज्म डेफिनेशन बमुंग संग को तो टूनु न अवलने और करे दे स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म सतवेले की गोरे स्टीरियो आइसोमेरिज्म दिस प्रोसेस दे चिपदी की बदवा या दद्वो न सेवा कंपाउंड्स बा ददिउ बा सेम नंबर ऑफ एटम्स दी पदी की बा नंबर ऑफ एटम्स सही अगर बस सेम ही नंबर ऑफ एटम्स बदी की सही सेम भाई द्वेम तासुली की टाइप ऑफ एटम बहुम पदी की सेम मतलब यो किस्म एटम ने बपा यो किस्म न हुई कम किस्म एटम ने यो मॉलिक्यूल की दी तो आका किस्म एटम ने बदी बल मॉलिक्यूल की आप कंपाउंड की द्वेम नंबर ददिउ ब कनेक्टिविटी हुन सेम ही कनेक्टिविटी मतलब बॉन्ड्स बदी सेम जाजतास्त हुए मेमा कनेक्टिविटी या बॉन्ड बिटवीन द एटम दा बहुम ददी सही सेम भाई खुद ददिउ ब डिफरेंट सही ददिउ बा स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट पहले की स्पेस की ददिउ कम अरेंजमेंट है अगब देवबल ने सही
هغه به بدلې. ګورئ زه تاسو ته اگزامپل درکم. تاسو دلته ولیکئ هغه د ګلوکوز او د ګلیکټوز هغه اگزامپل راوالی. درې او ایچ ګروپ رالل، بیا ایچ، بیا او ایچ او سی ایچ او، ایچ او ایچ ایچ ایچ، دا ګلوکوز ګورئ دا د ګلوکوز او د ګلیکټوز سټرکچر راغی. موږ دا خبره وکړله چې ګلوکوز او ګلیکټوز په کم یو کاربن باندې یو بل نه بدل دي، په 4 نمبر کاربن باندې. ګورئ دې پوره سټرکچر ته تاسو وګورئ، سی ډبل بانډ او ایچ د سیډ راکړي او دا سی ډبل بانډ او او ایچ دا سیډ راکړي. ګورئ ورته اوس په دې کې تاسو د ګلوکوز فارموله څه ده؟ C6H12O6 ده او د ګلیکټوز فارموله څه ده؟ C6H12O6 ده. اوس ګورئ په دې کې څومره کاربن دي؟ 6. په دې کې څومره کاربن دي؟ 6. په دې کې 12 هایدروجن دي، په دې کې 12 هایدروجن دي، په دې کې 6 اکسیجن دي او 6 اکسیجن دي. نو اوس دا دوه کمپاوند دي، د دې نمبر اف اټمز شول سیم شول. دویم په دې کې څومره قسم اټمونه دي؟ کاربن، هایدروجن او اکسیجن، درې قسم اټمونه دي. او په دې کې هم دغه سیم درې قسم اټمونه دي، کاربن، هایدروجن او اکسیجن. په دې کې ټایپ اف اټم هم څه شول؟ سیم شول. دریم نمبر باندې کلی دي چې کنیکټیویټي بټوین د اټم دا به سیم. ګورئ دا ولنې کاربن دی، دلته ډبل بانډ اکسیجن دی، ډبل بانډ اکسیجن دی، بیا دلته هایدروجن سره باندې دی نو هایدروجن کنیکټیویټي دا ولنې کاربن سیم شو. ګورئ دا کاربن چې دی د دریم نمبر کاربن سره هم باندې جوړ کړی دی، دریم نمبر کاربن ته ګورئ دا او ایچ سره باندې جوړ کړی او د ایچ سره، دلته هم د او ایچ او ایچ. دی خو دریم نمبر کاربن ته وګورئ دا هم د ایچ سره او د او ایچ سره باندې جوړ کړی، دا هم د ایچ او د او ایچ سره. دیو ته وګورئ دا هم د ایچ او د او ایچ سره جوړ کړی دی او دا هم د ایچ او د او ایچ سره جوړ کړی دی. دا ته وګورئ د او ایچ او د ایچ سره، دا هم د او ایچ او د ایچ سره او د ایچ سره، او ایچ ایچ او ایچ. نو کنیکټیویټي د اټمز په منځ کې څه شوه؟ سیم شوه. او د دې سپیشل ارینجمنت مطلب په سپیس کې به د دې ارینجمنت صحیح هغه به بدل. ګورئ اوس په دې کاربن نمبر 4 باندې تاسو وګورئ او دلته کاربن نمبر 4 وګورئ. دی کاربن ته وګورئ. ګورئ دلته پر رائټ سایډ باندې څوک موجود دی؟ او ایچ موجود دی او دلته پر رائټ سایډ باندې څوک موجود دی؟ ایچ موجود دی. په لیفټ سایډ باندې دلته او ایچ دی او دلته په لیفټ سایډ باندې څه دی؟ او ایچ دی. نو د دې په دې یو کاربن باندې د یو کاربن نه چاپیره د دې د ارینجمنت څه شو؟ په سپیس کې دا د یو بل نه بدل شو. نو دې کمپاوند ته موږ څه وایو؟ دی فینامینه د سټیریو آیسومریزم ویل کېږي او دغه کمپاوند ته څه ویل کېږي؟ سټیریو آیسومر ورته ویل کېږي. دویم نمبر تاسو دلته ولیکئ چې اپټیکل آیسومریزم څه ته ویل کېږي؟ اپټیکل آیسومریزم. نو ګورئ اپټیکل آیسومریزم چې دی دا د سټیریو آیسومریزم یو سب ټایپ دی. او ګورئ دا چې کوم اپټیکل آیسومریزم دی نو تاسو داسې ډیفاین کولی شئ چې دوه یا د دوو د سیوا کمپاوند چې په هغې کې به سیم نمبر آف ایټمز به په دې کې موجود دي، سیم ټایپ آف ایټمز به په دې کې موجود دي، ټایپ آف ایټمز به هم صحیح سیم وي. ټیک شو. په دې کې به کنیکټیویټي به هم صحیح، کنیکټیویټي بټوین د ایټمز دا به هم صحیح سیم وي. تاسو دلته ولیکئ چې سپیشل ارینجمنٹ به د دې هو صحیح هغه به ډیفرنٹ وي، سپیشل ارینجمنٹ به د دې صحیح ډیفرنٹ وي. او دلته پکې یو خبره بل ولیکئ چې دیو با but they are non super impossible mirror images, but they are non super impossible mirror images. د دیو به یو بل mirror images یي خو دا به صحیح دا به non super impossible. ګورئ دا اپټیکل آیسومریزم دغه قسم آیسومریزم دی چې په هغه کې دوه یا دوه نه سیوا کمپاوند کې به نمبر اف ایټمز هم سیمي، ټایپ اف ایټمز به هم سیمي، کنیکټیویټي به هم سیمي، سپیشل ارینجمنٹ به ډیفرنٹ کی. خو د دیو به صحیح نان سپر امپوسیبل میرر امیجز. ګوره د نان سپر امپوسیبل مطلب څه دی؟ دا لیفټ هینډ دی په دې باندې ول پاسه دا رائټ هینډ نشم فټ کولای، دې ته نان سپر امپوسیبل ویل کیږي. مطلب دا دی چې دا دوه کمپاوند با د یو بل میرر امیج دي، د یو بل میرر امیج دي، خو د یو دا میرر امیج په دې بل باندې لپاسه نه فټ کیږي.
दिस किस्म आइसोमेरिज्म तमुंगा सवायु ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वर्तवायु वस गोरई दा तासु दिस हम डिफाइन कोले शे चिदा दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दे चिपदी के बा द्वा या द्वौन सेवा कंपाउंड्स बई और दागो बसी दागो ब different interaction towards PPL दागे ब different interaction चाहता PPL ता प्लेन पोलराइज लाइट गोरे जतास पदी पूरा किसमा निपोकोमा गोरे तास दिलता दा चिकम जेम लेट सपोज दा यो बल्ब दे द दे बल्ब न चिदा कम लाइट एमिट कीगी दा पर हर यो डायरेक्शन की दना एमिट कीगी पर हर यो प्लेन की दे सकई दे प्रोपेगेशन कई ठीक शो पर हर यो प्लेन की दे दना एमिट कीगी दी तो वेले कीगी अनपोलराइज लाइट दी तो सवेले कीगी अनपोलराइज लाइट वर्त वेले कीगी चिकलमुंगा द अनपोलराइज लाइट देव डिवाइस न पासकू पोलराइजर न पासकू द दी चिकम द दी न पास की दो न पास पदिया दा पसू न प्लेन की प्रोपेगेशन कई पर यो प्लेन के बदे रवानी ठीक शो दा चिकम लाइट शो दी तो बस वेले कीगी प्लेन पोलराइज लाइट पोत वेले कीगी पीपीएल बदी तो वेले कीगी वस गोरे कल जिमुंगा दो सब्सटेंस ना द प्लेन पोलराइज लाइट पास कू लेट्स सपोज गोरे जतास तेमा द यो सब्सटेंस ते और द प्लेन पोलराइज लाइट ते पदे डायरेक्शन के रवान दे द दी सब्सटेंस ना द प्लेन पोलराइज लाइट पास शो पदी प्लेन पोलराइज लाइट की सब बेंडिंग रानगे नुम दक कंपाउंड तसे वेले कीगी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स तास दल तो लिखई चिदी कंपाउंड तब से लेकीगी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स तो तास ददी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड डेफिनेशन दासी निकले शई चिदा दिसी कंपाउंड्स दी चिदा ब प्लेन पोलराइज लाइट न रोटेट कई ठीक शो औ कजल तो हुए मा चिलेट सपोज दा यो सब्सटेंस थे औ द प्लेन पोलराइज लाइट रागे और द प्लेन पोलराइज लाइट सो को बेंड को या रोटेट को दे कंपाउंड वजह से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं सब बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बदलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डेफिनेशन तास बोली कई चिदा देसी कंपाउंड्स दे चिदी वो प्लेन पोलराइज लाइट सकई रोटेट कई भाई वस गो रही यो प्रॉपर्टी द ऑप्टिकल एक्टिविटी मुंगा सतवायु the substance have ability to the plane polarized light rotate kay the ability tamunga swayu optical activity was go रही कफरस का यो substance the plane polarized light ज्यादा रोटेट को रोटेशन ज्यादा को दे पर ज्यादा एंगल बांधी दा रोटेट को नुमुंग बॉल चिदा स्ट्रांगली ऑप्टिकली एक्टिव दे कफरस का यो substance the plane polarized light लग रोटेट को नुमुंग बॉल चिदा सदे वीकली ऑप्टिकली एक्टिव दे और कफरस के सब्सटेंस द सर प्लेन पोलराइज्ड रोटेट कहो ना नुमुंग गो चिदा कम यो कंपाउंड है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है या बदी के पर में दो कैटेगरीज दी या खुदा प्लेन पोलराइज्ड लाइट पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की रोटेट कई और या ही पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन की रोटेट कई दागे में बेस वाली बिया दो किस्म कंपाउंड दी यो दी डेक्स्ट्रो रोटेट तास दे दे स्क्रीनशॉट हुआ सही गोरेखा दल हर हर सब्सटेंस जेम लेट सपोज दा यो सब्सटेंस थे ददनमा प्लेन पोलराइज लाइट पास को और ददा प्लेन पोलराइज लाइट कम तरफ तक बैंड को दाए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बैंड को गोरे ददा पाथ दाओ खुदे दस चरत शो दस शो नो रोटेशन दर कम तरफ तो शो पर कम यो डायरेक्शन की पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की दिस कंपाउंड अगर या लेफ्ट साइड पे द प्लेन पोलराइज्ड लाइट बेंड कई या पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बेंड कई तो दी सब्सटेंस इस्तेमाल सवायु लीवो रोटेटरी कंपाउंड बनी तवायु और बल दे कजो लेट सपोज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट मान दन पास को और द प्लेन पोलराइज्ड लाइट दास बेंड को दुबोरी द डायरेक्शन दाओ और दे दी तरफ त बेंड शो द चिकन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दे द कम यो डायरेक्शन दे क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की या टुवर्ड्स राइट तरफ तो दे लाइट बेंड कई प्लेन पोलराइज्ड लाइट तो दे बियामुंग सवायु डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड वर्तवायु तो गोरे द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बा प्लेन पोलराइज्ड लाइट तरफ तो डिफरेंट इंटरेक्शन मतलब यो आइसोमर भाई राइट साइड तो या क्लॉकवाइज डायरेक्शन की रोटेट कई अगर तमुंग वायु डेक्स्ट्रो रोटेटरी
او بل یو بای په لیفت ساید طرف ته یا په انټي کلاک وایز ډایرکشن کې روټیټ کوي هغه ته موږ سوایو لیو روټیټري. ګوره د دې په بیس باندې تاسو د شوګر کلاسیفیکیشن وکړئ ډي شوګر او ال شوګر. ډي او ال شوګر ګوره د ټولو نه اول یاد ساتئ چې دا ډي او ال شوګر دا اپټیکل آیسومرز دي او دا دواړه د یو بل څه دي میرر ایمیجز دي. د ډي او د ال شوګر پہچان به مونږ څنګه کوو؟ دا به مونږ د OH of penultimate carbon یا second number carbon penultimate carbon ویل کېږي second last carbon ته. دا غي د پوزیشن نه به مونږ position of OH of penultimate carbon یا second last carbon د دې په دې باندې چې د OH کم پوزیشن دی دا غي نه به مونږ دا پته لګو چې دا ډي شوګر دی که ال شوګر دی. ګورئ که فرض که دا OH of د سیکنډ لاست کاربن باندې دا OH په رائټ سایډ باندې موجودو په کوم سایډ باندې موجودو په رائټ سایډ باندې نو موږ به وایو چې دا کوم یو دی دا ډي شوګر دی. او که فرض کا OH دا په لیفت سایډ باندې موجودو نو موږ به وایو چې دا کوم یو شوګر دی دا ال شوګر دی. ٹھیک شو دا ډي او د ال شوګر. زه تاسو دلته یو اگزامپل درکم دا ډي ګلوکوز او د ال ګلوکوز دا اگزامپل تاسو ولیکئ. نو ګورئ زم لیټ سپوز دغه د ګلوکوز دا سټرکچر تاسو ډرا کړئ. CHO ګورئ ښا په دې کې تاسو سیکنډ لاست کاربن وګورئ. په دې کې دا OH ګروپ په کوم یو سایډ باندې موجود دی په رائټ سایډ باندې. نو دا کوم یو شوګر شو دا ډي شوګر شو یا ډي ګلوکوز شو ډي ګلوکوز شو. دغه چې کوم ال فارم دی نو د ال فارم به داسې راځي. ګورئ د دې دا ټول ګروپ په تاسو څه کوئ اپوزیټ کوئ بھائی. ګورئ دلته OH په رائټ سایډ باندې دی دلته به داسې شي په لیفت سایډ باندې بشي H او OH. بیا به سیکنډ نمبر کاربن باندې په دې کې ګورئ دا OH کم طرف ته دی لیفت سایډ ته دی. نو په پینلټیمیټ کاربن باندې دا OH په کم سایډ باندې شو په لیفت سایډ باندې. نو دا کم یو شوګر دی ال شوګر. باقي دا نور اپوزیټ راکې ځکه چې دا د یو بل میرر ایمیجز دي. نو د ال شوګر سټرکچر به داسې راشي دا به د ال شوګر دا ال ګلوکوز سټرکچر دی. او یاد ساتئ چې زمونږ د باډي صرف اور صرف کم یو شوګر کنزیوم کولای شي یوز کولای شي ډي شوګر کنزیوم کولای شي. ټیک شو. خاصم نمبر دلته به یو بل آیسومریزم ورکړی دی. دلته تاسو ته معلومه چې په دې سایکلیک فارم کې چې کوم د فرست نمبر کاربن دی په دې کې د OH په پوزیشن په بیس باندې دوه قسم آیسومر دی هغه ته انومرز ویل کېږي. ګورئ دلته انومرز تاسو ولیکئ چې انومرز څه ته ویل کېږي. ګورئ انومرز ویل کېږي الفا پلس بیٹا سایکلیک فارم. دا د یو بل څه دي انومرز دي مطلب د یو بل آیسومر دی او دغه آیسومر ته موږ څه وایو انومرز ورته وایو. ګورئ په دې انومرز کې به داسې چلی زه لیټ سپوز دا پایرنوز رینګ راغی دا باقي سټرکچر په خپل ځای باندې دی خو موږ صرف دلته دا چې کوم فرست نمبر کاربن دی په دې کې د OH د پوزیشن په بیس باندې دلته دوه فارمز دي یو الفا فارم دی یو بیٹا فارم دی. تاسو ولیکئ که فرض کا دا OH اپورډ موجودو نو دا به کوم یو فارمي او که فرض کا دا OH ډاونورډ موجودو نو دا به کوم یو فارمي. نو چې کله OH اپورډ موجودي دا به کوم یو فارمي بیٹا فارم وي او چې کله OH ډاونورډ موجودي نو دا به کوم یو فارمي دا به الفا فارمي. ګورئ دلته OH په کوم یو پوزیشن باندې دی ډاون موجود دی کنه نو چې ډاون موجود دی نو دا کوم یو شو الفا. که فرض کا ग्लूकोज दे जो अल्फा ग्लूकोज का फर्ज का गैलेक्टोज दे जो अल्फा गैलेक्टोज और का फर्ज का फ्रक्टोज दे जो अल्फा फ्रक्टोज او چې کله دا OH دلته اپورډ موجودو او H ډاونورډ نو بیا ولا بیٹا ग्लूकोज بیٹا गैलेक्टोज بیٹا फ्रक्टोज دغه فارم وي. نو چې کله د OH پوزیشن په اولنی نمبر کاربن باندې په سایکلیک سټرکچر باندې اپ ډاون نو دغه فارم ته موږ سوایو الفا او بیٹا سایکلیک فارم. دریم تاسو دلته ولیکئ ایپیمرز یا ایپیمریزم دلته ایپیمرز ولیکئ دا آیسومرز دي. ګورئ کله چې د دوو
monosaccharide صرف اور صرف د یو کاربن اراوند د دیو کنفیګوریشن ارینجمنٹ بدلو نو دغه کمپاوند ته موږ سوایو ایپیمرز نو ایپیمرز دا دغه کمپاوندز دي چې د دیو کنفیګوریشن با دا صرف اور صرف د یو بل نه بدلی only differ by their configuration یا arrangement د صرف اور صرف د یو کاربن by their configuration around only one carbon دا دغه کمپاوند چې دیو صرف اور صرف د یو بل نه بدلی صرف د یو کاربن نه غیر چاته چې کوم کنفیګوریشن دی نو باغې کې بس د بل نه بدلی ګوره ما تاسو الریډي د دې एग्जांपल درکړي تاسو ګلوکوز او ګیلیکټوز وي دیو د یو بل نه په 1 نمبر کاربن باندې بدل دي نو ګلوکوز او ګیلیکټوز دا په 4 نمبر کاربن باندې د یو بل نه بدل دي په 4 نمبر کاربن باندې نو دې ته ویل کېږي C4 ایپیمرز دا د ایپیمرز دي چې د دیو ارینجمنٹ صرف اور صرف د کاربن نمبر 4 نه غیر چاپیرا بدل دي دلته تاسو دیمونی کوي ګلوکوز او مینوز ګلوکوز پلس مینوز دا د دیو ارینجمنٹ دیول په 7 نمبر کاربن باندې بدل دي په کاربن نمبر 2 باندې بدل دي نو دې ته څه ویل کېږي C2 ایپیمرز ورته ویل کېږي څورته ویل کېږي C2 ایپیمرز ورته ویل کېږي نو دا آیسومریزم خبرې وي د کیمیکل سټرکچر خبرې وي د مانوساکرایډ کمپلیټ ډیټیل او دا خبرې په دې کې صرف د سایکلیک سټرکچر دا خبره به مخې ته